difference between beam and column. A member, whatever the member it may be, if it carries load perpendicular to its axis, this is the axis of the member, perpendicular to the axis of the member is called beam. Whereas column, this is the axis of my member, the load carries parallel to the axis. This is parallel to my axis or along the axis. It might be parallel or along the axis. It is perpendicular to the axis. See here. The axis of my member ki, if load is carried perpendicular to the axis of the member is called beam. Whereas a member who carries load parallel to the axis, దీనికి parallel గాని or along the axis, this is column. Whereas beam is subjected to bending. Column is subjected to buckling, not bending. We call it as buckling. Difference between failures. Here the beam is subjected to bending and fails in bending only. Bend aye fail avutundamma. Whereas column is subjected to buckling and fails in compression. Crushing lo fail avachchu, compress avachchu. Okay na? Basic difference between a beam and column. Coming to here, we'll learn about beams. We have 5 types of beams. Cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam, fixed beam, continuous beam, cantilever beam. A beam whose one end is fixed, other end is free, is a cantilever beam. A beam whose both the supports are simply placed. ఇది సపోర్ట్ అమ్మా, చూడండి సింబల్ చూడండి, ఇది సపోర్ట్ సింబల్, ఇది రోలర్ సింబల్. జనరల్గా సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఇలా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైనా ప్రాక్టికల్గా చూస్తే వి గివ్ ఎ సింబల్ లైక్ దిస్. బట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తూ మనం ఏం చేస్తాము, సింపుల్గా సపోర్ట్స్ ఇలా 2 యారోస్ ఇచ్చేస్తున్నాం సింప్లీ సపోర్టెడ్కి. ఓవర్హ్యాంగింగ్ బీమ్ మీన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎ బీమ్ బియాండ్ ద సపోర్ట్. సపోర్ట్ నుండి ఎక్స్టెన్షన్ ఉందనుకోండి బీమ్, నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ చూస్తే క్యాంటిలివర్ బీమ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓవర్ హ్యాంగింగ్, ఓవర్ ఎక్స్ట్రా, హ్యాంగింగ్ వేలాడడం, ఈ సపోర్ట్ నుండి బయట వేలాడుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాగా. నెక్స్ట్ వన్ ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఇఫ్ ఎ బీమ్ హూస్ బోత్ ద ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఈజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ బీమ్. కంటిన్యూస్ బీమ్. ఇఫ్ ఎ బీమ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 2 supports, we call it as continuous beam, and it might have n number of supports, n ఉండొచ్చు supports. These are all 5 types of beam amma. Meeku exam lo in our syllabus, in diploma syllabus, we have continuous, of course we have all the beams, but ee rendu anta depth ga undayi amma, only basics e untayi. We might get question from fixed beam or another beams. Overhanging beam we won't have question, ESET point of view lo question raadu, but we can expect a question from fixed beam or these 2 beams. Okay na? రాసుకుంటే రాసుకోండి, వేస్ట్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్లో ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అంటే యాక్షన్ ఆఫ్
లోడింగ్, ఐ మీన్ పాయింట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఓన్లీ అట్ సింగిల్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. అర్థమైంది చూడండి, పాయింట్ అంటే ఓన్లీ అట్ సింగిల్ పాయింట్. ద టోటల్ లోడ్ ఈజ్ యాక్టెడ్ ఆర్ టోటల్ లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద లోడ్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్. దట్ ఈస్ పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటిదంటే సింగిల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ కూడా అంటారు దీన్ని. సింగిల్ పాయింట్ లోడ్, సింగిల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అంటే టోటల్ అప్లైడ్ లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ఏ సింగిల్ పాయింట్. Second one, uniformly distributed load. The load here is uniformly distributed for certain length. The length might be x meters, any meters ayina undochu. It is here constantly load is distributed for a certain length. ikkada chudana okkasari ee total load ni UDL ni can I convert into point load? ela convert cheyachama? WL/2. ఏంది WL/2 అమ్మా? What I have said you, ఇక్కడ ఇందాక నేను అప్లై చేసిన లోడ్ ఏంటిదంటే క్యాపిటల్ W అని రాస్తాము మా పాయింట్ లోడ్ కి, whereas యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ కి we write with small w. The load is distributed for a length of x meters. What is the total load applied here? ఎంతమ్మా? What I have done here, చూడండి ఇక్కడ ఇందాక సింగిల్ పాయింట్ లోడ్ లో టోటల్ లోడ్ I have applied through a single point W. Whereas in case of UDL, I have applied small w, means uniformly distributed load for a certain length of x meters. What is the total load applied here? మళ్ళీ బయట ఎందుకమ్మా, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూడండి. ఇది W is equal to 50 kgs here. Here W is equal to 5 kg per meter. టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ అప్లై చేస్తున్నాను నేనంతా 10 మీటర్స్ అప్లై చేశాను. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ అంటే 5 kg per meter is my uniformly distributed load. What is the total load I have applied here? ఎంతమ్మా టోటల్ లోడ్? ఎంతమ్మా? 50 ఏనా కాదా గట్టిగా చెప్పండి. చూడండి అమ్మా, ఏమన్నాను? 5 kgs per meter. ఒక మీటర్ కి 5 kgలు అప్లై చేస్తున్నా అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్? ఎంత డిస్టెన్స్ అప్లై చేసినాము? 10 మీటర్స్. 5 kgలు ఒక మీటర్ కి 10 మీటర్లు అప్లై చేశాను. టోటల్ లోడ్ ఎంత అవుతుంది? 50 kgs అవుతుంది. అది ఎలా వస్తుందంటే W ఇంటూ x చేస్తే టోటల్ లోడ్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పాయింట్ లోడ్. అయిందా ఇప్పుడు పాయింట్ లోడ్ లాగా? చూడండి అమ్మా, 5 kg per meter. ఎన్ని మీటర్లు ఉంది ఇడికి? 10 మీటర్స్ కదా. మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 50 kg. 50 kg అంటే యూనిట్ ఫర్ ఏ పాయింట్ లోడ్. ఇక్కడ యూనిట్ ఫర్ ఏ పాయింట్ లోడ్. సేమ్ చూడండి, సేమ్ యూడిఎల్ ని ఐ హావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ పాయింట్ లోడ్. ఈ పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే అనుకుంటాము, కానీ ఎక్కడ చూపించొద్దు. మీరు పొరపాటున కూడా యూడిఎల్ ని పాయింట్ లోడ్ లా కన్వర్ట్ చేసినామని వేయొద్దు ఎక్కడ. వాట్ వి అస్యూమ్ ఇస్ టోటల్ యూడిఎల్ ని పాయింట్ లోడ్ లా కన్వర్ట్ చేశాక ఆ పాయింట్ లోడ్ ఎగ్జాక్ట్ దాని సెంటర్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాము. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? టోటల్ యూడిఎల్ ని జనరల్ గా ప్రొసీజర్ ఏంటిదంటే సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు while solving problem what we do is we convert total UDL into a point load. For conversion of total UDL into a point load చేయాలంటే load multiplied by distance we get kgs లో వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, అండ్ ఈ పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ దేనికి సెంటర్? ఆ యూడిఎల్ డిస్టెన్స్ ఉందా దానికి సెంటర్. ఒకవేళ బీమ్ ఇలా ఉంటుందమ్మా, యూడిఎల్ ఇంతనే ఉంది, కొంచెం పోర్షన్ కే యూడిఎల్ ఉంది, టోటల్ పోర్షన్ కి లేదు యూడిఎల్. ఇప్పుడు ఈ కేజెస్ అనుకుందాం 50 తీసుకొద్దాం, టోటల్ 20 మీటర్స్ బీమ్ ఇది. ఇక్కడ 10 మీటర్స్ యూడిఎల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, హాఫ్ 5 kg per meter. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి టోటల్ లోడ్ ఎంత ఉంది బీమ్ మీద? 50. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందమ్మా? వేర్ ద టోటల్ లోడ్ యాక్ట్స్ హియర్? సెంటర్ ఆఫ్ దేనికి? ఆ 10 మీటర్స్ ఉంది చూసిరమ్మా, ఈ 10 మీటర్స్ దీనికి సెంటర్, కానీ ఈ టోటల్ 20 మీటర్స్ కి సెంటర్ కాదమ్మా. ఓకేనా, అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడనే మనం చేసే మిస్టేక్ మొత్తం ఎగ్జామ్ లో. ద మిస్టేక్ ఎక్కడైతే అవుతుందో సింగిల్ సపోర్టెడ్ బీమ్ లో మిస్టేక్ జరిగేది ఏంటంటే టోటల్ యూడిఎల్ ని కన్వర్షన్ చేసినాక ఈ సెంటర్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు. అది మనం చేసే మిస్టేక్, జనరల్ గా మిస్టేక్ చేస్తాం అక్కడ. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది? వాట్ ఎవర్ ద యూడిఎల్ కన్వర్షన్ ఈస్ డన్, ద లోడ్ వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్ లోడ్ కి కన్వర్షన్ చేసినాక టోటల్ లోడ్ ఈస్ యాక్టెడ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యూడిఎల్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద బీమ్.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్. ఉన్నదా అమ్మా మీకు సిలబస్లో ఇది? లేదా? రైట్. యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్ అంటే హియర్ ద లోడ్ ఈజ్ వేరీడ్ యూనిఫామ్లీ, ఆర్ దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటిదంటే ట్రయాంగులర్ లోడ్ కూడా అంటారమ్మా దీన్ని. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రయాంగులర్ లోడ్. Here the load is uniformly varied. చూడండి here at this end, point A, point B. At point B, what is the load here means it is 0. ఇక్కడ 0 ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాయింట్ A కి వచ్చేసరికి W per maximum ఉంటుంది, W per meter ఉంటుంది. This is a triangular varying load or a uniformly varying load. ఓకేనమ్మా. ఇది మీకు సిలబస్లో లేదో, జస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం, దాంట్లో టైం ఉంటే నేర్చుకుందాం, లేకపోతే లీవ్ ఇట్. వై? బికాజ్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ సిలబస్. నెక్స్ట్ వన్ కపుల్. కపుల్ అంటే కపుల్ ఆర్ మూమెంట్ అంటే మనం నిన్న అనుకున్నాము. మూమెంట్ అంటే ఏంటిదమ్మా? లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. బీమ్ మీదనే ఆల్రెడీ మూమెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్. ఆల్రెడీ మూమెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ ద బీమ్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మూమెంట్ ఎక్కడ ఇండ్యూస్ చేస్తాం సార్? వి అప్లై లోడ్ ఆన్ ద బీమ్ అనొచ్చు. కానీ మీకు ఐడియా ఉందో లేదు, గ్రిడ్ బీమ్ అని ఉంటుందమ్మా, గ్రిడ్ స్లాబ్ అని ఉంటుంది. అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే బీమ్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి. ఇది చిన్న గ్రిడ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ కంటిన్యూస్ బీమ్స్ ఉంటాయి, ఇలా కంటిన్యూ ఉంటుంది, ఇలా కంటిన్యూ ఉంటుంది. మీరు చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఇది క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేస్తే దీనికి చాలా పెద్ద ఉంటుందమ్మా. నేను ఓన్లీ 2 క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. బీమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, మళ్ళీ ఈ బీమ్ ఎలా ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా బెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇది ఉంది కదమ్మా, ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. దీనికి బీమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇది ఇలా బెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. చూడండి, ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుందా? ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుందంటే ఇందులో బెండ్ అయిందా? ఈ బీమ్ ఎక్కడుందమ్మా? చూడండి, ఈ లాంగిట్యూడినల్ బీమ్ ఇలా బెండ్ అవుతుంది. ఈ లాటరల్ బీమ్, ఆ షార్ట్ బీమ్, ఇది కూడా ఇలా బెండ్ అవుతుంది, 2 వేగా బెండ్ అవుతుంది. ఆ 2 వేగా బెండ్ అయినప్పుడు బెండింగ్ అంటే ఏంటిది? మూమెంటే కదా. ఇక్కడ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఎక్కడ? బీమ్ మధ్యలో. చూడండి, ఇక్కడ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూమెంట్, ఇది బీమ్ అనేది, ఇక్కడ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ మూమెంట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అవర్ బీమ్. ఈ కేసెస్ లో గ్రిడ్ బీమ్ లో అప్లై అవుతుంది. 2 వే స్లాబ్ ఉంటుందా? 2 వే స్లాబ్ లో 2 డైరెక్షన్ లో మూమెంట్ అప్లై అయినప్పుడు అక్కడ డైరెక్ట్ స్లాబ్ మీద మూమెంట్ ఇండ్యూస్ గా ఉంటుందమ్మా. అది చాలా తక్కువ ఉంటుందమ్మా స్లాబ్ లో. వై? బికాస్ లోడ్, స్లాబ్ లోడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అప్లికేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. వెరాస్ గ్రిడ్ బీమ్ లో చాలా ఎక్కువ మూమెంట్ ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్లైన్ లోడ్. ఇంక్లైన్ లోడ్ మనకు తెలిసిందే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ పాయింట్ లోడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ పాయింట్ లోడ్, ఇంక్లైన్ లోడ్స్ అప్లై చేస్తారమ్మా విత్ సమ్ యాంగిల్. హియర్ ఇంక్లైన్ లోడ్స్ లో డైరెక్ట్లీ ద లోడ్ ఈస్ యాక్టెడ్ ఇంక్లైన్లీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఇంక్లైన్ లోడ్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తాము? ఇంక్లైన్ లోడ్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతాయి? మన స్ట్రక్చర్స్ మీద. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతాయి మా ఇంక్లైన్ లోడ్స్? ఎప్పుడైనా ప్లేన్ ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు చూసిరా? ప్లేన్ ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? ప్లేన్ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా స్ట్రైక్ చేస్తుందా? చేయదా? ఎలా స్ట్రైక్ చేస్తుంది? ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది కదా ప్లేన్. ఎక్కేటప్పుడు ఇలా వెళ్తుంది, ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైక్ చేస్తుంది. ఈ పొజిషన్లో వచ్చి స్ట్రైక్ చేస్తుంది. అంటే మరీ ఇంత ఇంక్లైన్ కాదు, కొంచెం స్లాంటింగ్ గా ఇలా వచ్చి ఇలా స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు టోటల్ ఇంక్లైన్ లోడ్ అప్లై అవుతుంది. ఎక్కడ ఇంక్లైన్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం? అక్కడ పేవ్మెంట్ మీద కదా. దాన్ని ఏమంటారు? రన్వే అంటాం కదా. రన్వే మీద డైరెక్ట్లీ ఇంక్లైన్ లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఆ రన్వే డిజైన్ ఏంటిది అనుకుంటాం? అది ఆర్సీసీ మెంబర్. అది ఏంది? సింప్లీ ఒక స్లాబ్ లాగా, అది ఆర్సీసీ స్లాబ్ లాగా ఉంటుంది, కాంక్రీట్ స్లాబ్. అది దాని మీద వచ్చి ఇలా ల్యాండ్ అయినప్పుడు దేర్ ఇంక్లైన్ లోడ్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఇంపాక్ట్ లోడ్, అది ఇంక్లైన్ లోడ్. ఆ ఇంక్లైన్ లోడ్ ని వాట్ వి డూ ఇస్ వి కన్వర్ట్ దిస్ ఇంక్లైన్ లోడ్ ఇంటూ ఏ వర్టికల్ లోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ హారిజాంటల్ లోడ్. మనకు తెలిసిన ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం వి నో లోడ్, ఈ హైట్ మనకు తెలియదు, వి నో దిస్ యాంగిల్ తెలుసు, లోడ్ తెలుసు. ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసి క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్,
వాట్ ఈస్ వర్టికల్ ఫోర్స్? ఇది ఇంక్లైన్ లోడ్స్ అమ్మా. ఇవి కూడా మనకి సిలబస్లో దగ్గర మనకు ఉన్నాయి ఓన్లీ రెండే అమ్మా, పాయింట్ లోడ్స్, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్స్. దానికన్నా ముందు షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్స్. షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్స్. షియర్ ఫోర్స్, it is algebraic. Algebraic sum of all the forces. Bending moment అంటే algebraic sum of all the moments. Algebraic sum of all the forces, algebraic sum of all the moments. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే అమ్మా, సైన్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే ఇదర్ చూడండి, ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే హియర్ ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే ఇట్ కెన్ బి హియర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగటివ్ అనేది చూడాలి. ఇక్కడ సైన్ కన్వర్షన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మనకు 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు, అవును కదా? వీ హ్యావ్ 4 క్వాడ్రంట్స్. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా? మనకు లెఫ్ట్ సైడా? ఇది రైట్ సైడ్ మనకు అంటున్నాను, బోర్డ్కి కాదు మనకి. మనం నిల్చున్నప్పుడు మనకు రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ జనరల్ ఇలా ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్, రైట్ సైడ్ అప్వర్డ్, లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్, లెఫ్ట్ సైడ్ అప్వర్డ్. మనం ఎక్కడ నిల్చుంటే మనకు ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది. అది బీమ్లో ఏ పొజిషన్ దగ్గర, ఆ బీమ్లో ఏ పొజిషన్ దగ్గర మనం నిల్చున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బీమ్ ఇలా ఉందమ్మా, దీని మీద 4.3 లోడ్లు ఇలా ఉన్నాయి, 3 పాయింట్ లోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, సిడిఈ అనుకుందాం. ఇనిషియల్గా నేను బి దగ్గర ఉన్నానమ్మా. ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ అట్ పాయింట్ బి. ఇప్పుడు పాయింట్ బి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ ఏసిడిఈ లోడ్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా? నాకు ఈ 3 ఇది లోడే కదా, మరి రియాక్షన్ అన్నాం కదా నిన్న. ఇది అప్పర్ లోడ్, ఈ 3 డౌన్వర్డ్ లోడ్స్. నేను ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అట్ బి. నాకు రైట్ సైడ్ ఉన్నాయా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా? మిగతా లోడ్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ 3 లోడ్స్ డౌన్వర్డ్ ఉన్నాయి, 1 లోడ్ అప్వర్డ్ ఉన్నది, అవునమ్మా? ఇదేం లేదమ్మా, ఇక్కడ నిల్చొని ఇలా చూస్తే మనకి కుడి సైడ్ ఉన్నాయా ఎడమ సైడ్ ఉన్నాయా చూసుకోండి. ఎట్ సైడ్ ఉన్నాయి మనకు? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఎడమ సైడ్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటి ఎడమ సైడ్ ఉన్న లోడ్స్ ఇక్కడ చూడండి. నేను సింబల్ ఇచ్చుకుంటాను, ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఒక సింబల్ ఇచ్చుకుంటాను. ఎలా ఇచ్చుకుంటే రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఉన్న లోడ్స్ అన్ని పాజిటివ్ అనుకుంటాను నేను. నాకు రైట్ సైడ్ ఉన్న లోడ్స్ అన్ని పాజిటివ్ అనుకుంటా. దానికి ప్యారలల్గా ఏది ఉంటే దీనికి ప్యారలల్ ఏదిదా లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పడా, ఇది కూడా పాజిటివ్ అని రాసుకుంటున్నా. మిగతా 2 నెగిటివ్ అని రాసుకోండి, ఇది మీ ఇష్టం. ఈ పాజిటివ్ అనేది నేను రాసుకున్నాను, కానీ ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు పాజిటివ్ రాసుకుంటున్నా నెగిటివ్ రాసుకుంటున్నా నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. డిసైడ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. లేదు సార్ నేను అది పాజిటివ్ రాసుకోదలుచుకోలేదు, ఐ వాంట్ టు రైట్ నెగిటివ్ అన్నప్పుడు దానికి ప్యారలల్ ఉన్నది నెగిటివ్ అవుతుంది, మిగతా 2 పాజిటివ్ అవుతాయి. ఇట్స్ యువర్ విష్, మీ ఇష్టం. అది రైటింగ్ డినోటింగ్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ అది మీ ఇష్టం. బట్ జనరల్గా నేనేం ఫాలో అవుతా అంటే ఇది పాజిటివ్, ఆల్వేస్ రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఈజ్ పాజిటివ్, రైట్ సైడ్ అప్వర్డ్ ఈజ్ నెగటివ్. ఈ 2 ఇలా అవుతాయి.
ఈ సైన్ కన్వెన్షన్. ఇప్పుడు నా డౌట్ చూడండి, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అట్ డి దగ్గర నిల్చున్నానమ్మా. నాకు ఎన్ని లోడ్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లోడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి? 2 లోడ్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి, 2 లోడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా? రైట్ సైడ్ ఉన్న లోడ్స్ ఇవేనా? ఈబి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లోడ్ ఏసీ. ఇవి డౌన్వర్డ్ ఒకటి యాక్ట్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ ఒకటి యాక్ట్ అవుతుంది. డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ ఈని నేను పాజిటివ్ తీసుకోవాలన్నా నెగిటివ్ తీసుకోవాలన్నా? ఇది ఏం తీసుకోవాలమ్మా? సిని నెగిటివ్. అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతలేదా? ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సైన్ కన్వర్షన్. సైన్ కన్వర్షన్ ఒక్కసారి అర్థమైంది అనుకోండి, ఇవి ఈజీ. ఎందుకంటే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆల్జిబ్రాయిక్. ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే సమ్మేషన్, ప్లస్ మైనస్ చేయడం. అందులో ఏది ప్లస్ చేయాలి ఏది మైనస్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. నేను పాయింట్ సి దగ్గర ఉన్నాను. ఇప్పుడు పాయింట్ సి దగ్గర నిల్చున్నప్పుడు నాకు ఎన్ని లోడ్స్ రైట్కు ఉన్నాయి, ఎన్ని లోడ్స్ లెఫ్ట్కు ఉన్నాయి? 3 లోడ్స్, ఒక్క లోడ్. ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ లో మనం నిల్చున్న పాయింట్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా. నేను నిన్న బెండింగ్ మూమెంట్ చెప్పినాను, మనం నిల్చున్న పాయింట్ ని కన్సిడర్ చేయొద్దు అని చెప్పినాను. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద లోడ్ వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్. మనం నిల్చున్న లోడ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్. వెరాజ్ బెండింగ్ మూమెంట్లో ఎక్కడైతే నిల్చున్నామో, ఎక్కడైతే మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో, నో నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ లోడ్ 10 ఉందనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉందనుకోండి, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అట్ పాయింట్ సి. I have to consider the C load also, 10 also. ఓకేనమ్మా? అర్థమవుతుందా? సైన్ కన్వర్షన్ ఇది మనం ఒక్కసారి టేబుల్ వేసుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఈ టేబుల్ వేసుకోకుండా చేస్తాం అనుకోండి కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుందమ్మా మొత్తం. వెరాస్ బెండింగ్ మూమెంట్ కి ఇలా ఎలా టేబుల్ లేదమ్మా. హియర్ వి హ్యావ్ ఓన్లీ 2 కన్వర్షన్స్. నిన్న చేసినాం మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని చేసినామా? క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే నెగటివ్. దీన్ని ఎలా అంటున్నామంటే మనం నేర్చుకోవడంలో హాగింగ్ మూమెంట్, సాగింగ్ మూమెంట్ అని అంటారమ్మా. హాగింగ్ మూమెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక బీమ్. వాట్ బీమ్ ఇట్ ఈస్? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. వెన్ ఐ అప్లై లోడ్ ఆన్ మై సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇట్ బెండ్స్ లైక్ దిస్. ఎలా బెండ్ అయింది చూడండి అమ్మా. ఎలా అయింది? సాగ్ అంటారా? దీన్ని సాగ్ అంటారమ్మా. స్ట్రెచ్ అయింది కదా, వి కాల్ దిస్ యాజ్ సాగ్. సేమ్ ఇంకొక బీమ్ తీసుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ క్యాంటిలివర్ బీమ్. చూడండి, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ లోడ్. ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుంది. దీన్ని హాగ్ అంటాం. చూడండి ఏమైంది? ఇది సాగ్ అయిందా? టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్తుందమ్మా. ఇది సాగ్ అయిందా? సాగింగ్. సాగింగ్ ఇది ఇలా స్మైలీ ఫేస్ సింబల్ అంటారు, అంటే పాజిటివ్. ఇది క్రయింగ్ ఫేస్ సింబల్ అంటారు, ఇది నెగటివ్. సాగింగ్, హాగింగ్. అక్కడ మనం నిన్న లోడ్ని బట్టి నెగటివ్ మూమెంటా పాజిటివ్ మూమెంటా అనేది లోడ్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్, అంటే సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్. వెరస్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు నెగటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్. మనం నిన్న తీసుకున్నది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ ఏంటిదంటే టు క్యాలిక్యులేట్ ద సొల్యూషన్. లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందమ్మా. వే పాయింట్ దగ్గర మనం ఉన్నాం, ఏకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. టు రీచ్ ఏ దిస్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ మూమెంట్, టు రీచ్ బి ఫ్రమ్ ఏ టు బి దిస్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ మూమెంట్. ఫైనల్లీ ప్రోడక్ట్ అప్టైన్డ్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ మూమెంట్ ఓన్లీ. ఫైనల్గా ఏం అప్టైండ్ అవుతుంది అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో ఏ పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అప్లై అవుతుంది, అప్టైన్ చేస్తామమ్మా. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఏ నెగటివ్ మూమెంట్ ఎప్పుడు అప్టైన్ చేస్తాం. బేసిక్ డిఫరెన్స్ రెండింటిలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సాగింగ్ మూమెంట్, హాగింగ్ మూమెంట్. సాగింగ్ మూమెంట్ ఎందులో అవుతుంది? సాగ్ అమ్మా. సాగ్ అంటే స్ట్రెచ్ అవ్వడం, హాగ్ అంటే వంగిపోవడం. రెండు వంగడమే, బట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. సాగింగ్ ఇలా మనం చైన్ ఉంటుంది మనది, చైన్ జరికిచ్చినప్పుడు అది స్ట్రెచ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సాగ్ అవుతుంది. సాగ్ ఆఫ్ చైన్ అంటారు దాన్ని. అవునమ్మా? మనం చైన్ని గట్టిగా గుంజకపోతే, స్ట్రెచ్ చేసి గట్టిగా గుంజకపోతే, ఫోర్స్ అప్లై అయిపోతే చైన్ ఏముంటుంది? సాగింగ్ మూమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సాగింగ్. హాగింగ్ మూమెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ హాగింగ్ మూమెంట్. ఇలా ఉండడం హాగింగ్ మూమెంట్. క్యాంటిలివర్ బీమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు హాగింగ్ మూమెంట్ ఆర్ నెగటివ్ మూమెంట్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ పాజిటివ్ మూమెంట్ ఆర్ సాగింగ్ మూమెంట్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అన్నమాట. రాసుకుంటారా? ఇరేజ్ చేసేయాలి. ఫ్రీ హ్యాండ్. ద లెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ L మీటర్స్.
The length of the beam is L meters. I want to calculate shear force and bending moment for this. ఈ బీమ్ కి షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తామంటే ఎన్ని సపోర్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? సపోర్ట్స్ నాట్ ఫోర్సెస్. హౌ మెనీ సపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్? ఎక్కడ ఉంది సపోర్ట్? ఏ దగ్గర బి దగ్గర? ఏ దగ్గర ఉందా బి దగ్గర ఉందా సపోర్ట్? ఏ దగ్గర ఉందా బి దగ్గర ఉందమ్మా? బియా? At A we have a support. చూడండి అమ్మా, జనరల్గా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అని రాస్తాము. క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే సపోర్ట్, కపుల్ అండ్ ఏ హారిజంటల్ ఫోర్స్, మూడు ఉంటాయి. 3 అన్నోన్స్ ఇక్కడ: హారిజంటల్ ఫోర్స్, రియాక్షన్ అండ్ మూమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏ దగ్గరనే సపోర్ట్ ఉంది, బి దగ్గర సపోర్ట్ కదమ్మా, లోడ్, ఎక్స్టర్నల్ అప్లైడ్ లోడ్. ఈ లోడ్ని ఏ హ్యాస్ టు సపోర్ట్, ఏ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది, దట్ సపోర్ట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద లోడ్. ఇప్పుడు టోటల్ సపోర్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 కదా. అంటే టోటల్ లోడ్ చూడండి, టోటల్ లోడ్, టోటల్ అప్లైడ్ లోడ్ ఈ సపోర్టే తీసుకోవాలి కదా. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, టోటల్ అప్లైడ్ లోడ్, హూ హ్యాస్ టు టేక్ దిస్ టోటల్ లోడ్? ఫైనల్గా సపోర్టే తీసుకోవాలి కదా. నిన్న మనం అనుకున్నాము ఏంటిది, క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఇలా నిన్న ఇక్కడ పెట్టినాం బింద. ఇప్పుడు బింద ఇక్కడ కాదు, బకెట్ ఇక్కడ పెడుతున్నా. ఇలా క్యారీ చేయాలి బకెట్ని, బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్. ఇలా ఇలా క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు లోడ్ అంతా ఎక్కడ పడుతుందమ్మా? ఎక్కడ పడుతుంది లోడ్ అంతా? ఇక్కడ పడుతుందా? ఈ సపోర్ట్ మీద పడుతుందా? కాదు కదా, ఇక్కడ కొంచెం పడుతుంది, ఒప్పుకుంటాను. బట్ ఫైనల్గా లోడ్ ఇది కూడా ఎవరు క్యారీ చేయాలి? ఇక్కడనే కదా, షోల్డరే కదా. అంటే టోటల్ ఇక్కడ క్యారీ చేస్తున్న లోడ్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? నో డౌట్, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఇక్కడ నుండి కొంచెం 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 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా. మొత్తం కొంచెం కొంచెం కాదు, ప్రతి సెక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ ఎంతైతే లోడ్ ఉందో, అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ పాయింట్ లోడ్ ఇక్కడ క్యారీ చేస్తున్న లోడ్ ప్రతి సెక్షన్ దగ్గర అంతే లోడ్ క్యారీ చేయాలి. అవునా కాదా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను 10 లీటర్స్ బకెట్ వెయిట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర, లేకపోతే 20 kgs బకెట్ వెయిట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇలా ఈ 20 లీటర్ బాటిల్ ఇలా వెయిట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఒకవేళ నేను వెయిట్ చేయకపోతే ఈ జాయింట్ వీక్ ఉన్నా సరే ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిందా? అవునా? ఈ జాయింట్ వీక్ ఉన్నా సరే విరిగిపోతుందా? చెయ్యి విరిగిపోతుంది కదా. ఈ జాయింట్ వీక్ ఉన్నా సరే, అంటే ఎక్కడైనా సరే ఈ టోటల్ లెంత్లో ఎనీ సెక్షన్ వీక్ ఉన్నా సరే, నేను అప్లై చేసేది ఇక్కడైనా సరే, ఈ ఎండ్లో లోడ్ అప్లై చేసినా సరే, ఈ టోటల్ లెంత్లో ఎక్కడైనా సెక్షన్ వీక్ ఉంటే ద సెక్షన్ ఫెయిల్స్. అంటే నేను ఇక్కడ 20 లీటర్స్ ఆ 20 kgs వాటర్ ఇక్కడ క్యారీ చేయాలంటే టోటల్ ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ దగ్గర 20 kgs లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఆ 20 kgs ఫైనల్గా ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అవునా అమ్మా? అంతే కదా. రైట్, ఇప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్తో చేద్దాం. ఓన్లీ ఒకటే లోడ్ కాబట్టి, ఒకటే రియాక్షన్ కాబట్టి నిన్న చేసినాం చూసిరా, RA + RB ఇది వర్తించదమ్మా. కానీ చాలా మంది మిస్టేక్ చేసేస్తుంటారు. క్యాంటిలివర్ బీమ్లో రియాక్షన్స్ RA + RB అని రాస్తుంటారు. ఇక్కడ ఒకటే రియాక్షన్ ఉంది. వి హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ RA. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టోటలీ అప్లైడ్ లోడ్ RA = W. అక్కడ నిన్న రాసినాం RA + RB = టోటల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ W. ఇది వర్తించదు ఎక్కడ? క్యాంటిలివర్లో. కానీ చాలా మంది ఎగ్జామ్లో ఇది చేసేస్తుంటారు. క్యాంటిలివర్ బీమ్కి RA + RB = W అని వస్తుంది. RB ఎక్కడ వస్తుందో నాకు తెలియదు. అక్కడ ఒకటే రియాక్షన్ ఉంది కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్ RA. రైట్, అది వర్తించదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనము షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొచ్చమ్మా. ఎలా డ్రా చేయొచ్చు చూడండి. ఇందాక నేను సైన్ కన్వర్షన్ చెప్పిన, రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఏంటిది? షియర్ ఫోర్స్ at B. I am standing at B. చూడండి, I am standing at point B. What is the force? B దగ్గర నిల్చున్నామమ్మా. B దగ్గర నిల్చొని నేను ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. చూడండి ఎలా వెళ్తామంటే ఎప్పుడైనా సరే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఒక్క డైరెక్షన్ నుండి ఎలా వెళ్తాం మనం?
క్యాంటిలివర్కి ఆల్వేస్ ఫ్రీ సైడ్ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడము. క్యాంటిలివర్ బీమ్కి ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలా చేస్తామంటే ఫ్రీ సైడ్ నుండే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఇది ఫ్రీ సైడ్, ఇది ఫిక్స్డ్ సైడ్ కదా, ఇది ఫ్రీ ఎండ్, ఇది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కదా. ఫ్రీ ఎండ్ నుండే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రీ ఎండ్ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఫోర్స్ అప్లై, ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం. ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఎదురైన పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ బీనే ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫోర్స్ మాత్రమే, మూమెంట్ కాదు. ఇక్కడ బి దగ్గర మన ఫోర్స్ ఉందా? ఎంత ఫోర్స్ ఉందమ్మా? డబ్ల్యూ. నేను ఇందాక చెప్పినాను షియర్ ఫోర్స్ లో మనం నిల్చున్న పాయింట్ ఫోర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పినాను. కానీ బెండింగ్ మూమెంట్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది జీరో అయిపోతుంది. అవునా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిల్చిన బి దగ్గర నిల్చొని నేను పాయింట్ నా మీద చూస్తే ఐ హ్యావ్ ఎ లోడ్ ఆన్ మై హెడ్, డబ్ల్యూ అనే లోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ బి దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉందమ్మా? డబ్ల్యూ. పాజిటివ్ డబ్ల్యూ నెగిటివ్ డబ్ల్యూ? ఎందుకు పాజిటివ్ డబ్ల్యూ? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మనం నిల్చున్న పొజిషన్ కూడా ఇక్కడ అనుకుందాం. మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇక్కడ నిల్చున్నా అంటే నాకు ముందే సెక్షన్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఎట్ పాయింట్ బి అంటే నాకు ఇటు సైడ్ ఉంటుంది మళ్ళీ సెక్షన్, ఇటు సైడ్ లెంత్ లేదు కదా. నేను ఇక్కడ నిల్చున్నానంటే నాకు ముందే ఉంది సెక్షన్, అది నన్ను దాటేసి వెళ్ళింది ఆల్రెడీ, అది నన్ను ప్రిసీడ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది, ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. ప్రిసీడింగ్ అంటాము, మనం సక్సీడర్ అవుతాము. ఆ సెక్షన్ వెనకాల మనం వెళ్తూ ఉంటాం. అయితే సెక్షన్కి ఇది రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా? సెక్షన్కి రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందమ్మా? రైట్ సైడ్ అమ్మా. ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది కదా నాకు. బోర్డ్కి కాదు, మనకు బోర్డ్కి లెఫ్ట్ సైడ్, మనకు రైట్ సైడ్ కదా. సెక్షన్కి రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఏంటిది? అందుకోసమే పాజిటివ్ డబ్ల్యూఎస్. నెక్స్ట్ వన్ షియర్ ఫోర్స్. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా అక్కడ? ఏముంది పాయింట్? ఏ ఉంది కదా. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏ తీసుకోకుండా జస్ట్ బిఫోర్ ఏ అందిస్తాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, యూడిఎల్కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది అర్థం చేయడానికి ముందే చెప్తున్నామా. షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఓ పాయింట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర అవసరం లేదు, కానీ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ బిఫోర్ అని తీసుకోవాలి. అంటే జస్ట్ బిఫోర్ రీచింగ్ ఏ, జస్ట్ బిఫోర్ అంటే జస్ట్ ఏ ఇక్కడ పాయింట్ ఉందమ్మా, ఏకి వెళ్ళక ముందు ఇది ఏ అంటే ఇక్కడ నిల్చున్నాం, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. నేను జస్ట్ బిఫోర్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి టోటల్ ఈ స్ట్రెచ్ మొత్తం టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి? మనం ఇక్కడ నిల్చున్నప్పుడు మనకు రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయమ్మా? అర్థమవుతుందా అర్థమవుతలేదమ్మా? ఇక్కడ నేను నిల్చున్నాను, ఇక్కడ నిల్చొని అటు సైడ్ చూస్తున్నాను, అటు సైడ్ చూస్తే నాకు ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి టోటల్? ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఏంది? డబ్ల్యూ ఒకటే ఫోర్స్. ఇక్కడ అది డౌన్వర్డా అప్వర్డా? డౌన్వర్డ్ కదా. నాకు అది రైట్ సైడ్ ఉంది కదా. రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? పాజిటివ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఎంత ఫోర్స్ ఉంది అది? నేను ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ దగ్గర ఉన్నమ్మా, ఏ దగ్గరకు వచ్చేసి నేను ఏ దగ్గర నిల్చున్నా అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ ఇందాక మీరు సెక్షన్ ఇక్కడ డ్రా చేశారు కదా, ఆ సెక్షన్ అదైతే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది అని డౌట్ ఉంది కదా చాలా మందికి. అవునా? నేను ఇందాక చెప్పినాను, నేను నిల్చున్న చోటు కన్నా నా సెక్షన్ ఎప్పుడు ముందే ఉంటుంది కానీ నా వెనకాల ఉండదు. నేను నిల్చున్న ఈ పొజిషన్ అంటే అక్కడ నుండి ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినామా, లేకపోతే ఇక్కడ నుండి ట్రావెల్ చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర పోయినా, అది ఏ అనుకుందాం, అది బి అనుకుందాం, సారీ అది బి, ఇది ఏ. బి నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను, ఇట్లా ఏ వరకు వెళ్ళాలంటే సెక్షన్ ఎప్పుడు నన్ను దాటేసే వెళ్తుంది కానీ నా వెనకాల ఉండదు. క్యాంటిలివర్ బీమ్లో మనం ఏ బీమ్ అయినా సరే మనం ఇలా వెళ్తా ఉంటే మన ముందే సెక్షన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సెక్షన్ మనం వెనకాల ఉండొద్దు. సార్ మీరు ఇందాక సెక్షన్ ఇక్కడ డ్రా చేసిరంటే నేను ఇంతకుముందు బి దగ్గర నిల్చున్నాను కాబట్టి బికి ముందు సెక్షన్ డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఎట్ పాయింట్ ఏ. పాయింట్ ఏ దగ్గర నిల్చున్నప్పుడు సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? వెళ్ళిపోయింది కదా సెక్షన్ ముందుకి. ఇదంతా ఇప్పుడు ఏ సైడ్ అవుతుంది? నాకు రైట్ సైడ్ అవుతుందా లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుందా? టోటల్ రైట్ సైడ్ అవుతుంది కదా. రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఏముంది? పాజిటివ్. ఎంత లోడ్ ఉంది? డబ్ల్యూఏ ఉంది. ఎన్ని లోడ్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకటే లోడ్ ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ. అట్లా 4 లోడ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, 4 లోడ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎంత అవుతుంది షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ దగ్గర? నెక్స్ట్ వన్ బెండింగ్ మూమెంట్ చూడండి.
బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి దగ్గర ఎంత ఉంటుందమ్మా? బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? ఎందుకు 0 ఉంటుంది? లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నుండి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ఆల్వేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ వి ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ అండ్ ఓన్లీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ వి ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ అండ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి లోడ్ మల్టిప్లైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఏంది మూమెంట్ అంటే? బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే. ఇప్పుడు నేను బి దగ్గర నిల్చున్నాను, నేను ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తున్నాను. బి దగ్గర నిల్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ లోడ్ డబ్ల్యూ. డూ ఐ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్? ఏమైనా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసేదానా? లేదు కదమ్మా. ఫోర్స్ ఇంటూ 0 డిస్టెన్స్ ఈజ్ 0. బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ దగ్గరకు వచ్చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్లు ఉంటాయి? జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఉండదు బెండింగ్ మూమెంట్లో. డైరెక్ట్ పాయింట్ గన్ షాట్ ఉంటుంది. ఏ దగ్గరకు వచ్చినామ్మా? ఇక్కడ సెక్షన్స్ కూడా ఉండవు బెండింగ్ మూమెంట్లో. బెండింగ్ మూమెంట్లో సెక్షన్స్ అని ఉండవు. ఇందాక మనం డ్రా చేసుకున్నాం కదా, ఈ సెక్షన్స్ ఓన్లీ షియర్ ఫోర్స్కే వర్తిస్తాయి. బెండింగ్ మూమెంట్కి పనిచేయవు. బెండింగ్ మూమెంట్కి హాగింగ్ మూమెంటా పాజిటివ్ మూమెంటా అనే పనిచేస్తుంది. సాగింగ్ మూమెంటా హాగింగ్ మూమెంటా అనే పనిచేస్తుంది. సెక్షన్స్ వర్తించవు. అప్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ అని వర్తించవు దానికి. ఇప్పుడు చూడండి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి? ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఏ వరకు? ఎంత ఉంటుంది ఆన్సర్? డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్. పాజిటివ్ మూమెంటా నెగటివ్ మూమెంటా? ఎందుకు నెగటివ్ మూమెంట్? డబ్ల్యూ పాజిటివ్ డబ్ల్యూ షియర్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ వన్ బెండింగ్ మూమెంట్ చెప్పండి. బి దగ్గర ఎంత ఉంది బెండింగ్ మూమెంట్? 0. పాజిటివా నెగటివా? బెండింగ్ మూమెంట్ 0 కదా. 0 ఏముండదు, పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగటివ్ ఉండదు, లైన్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏం చేసినామమ్మా? ఏ దగ్గర ఎంత ఉంది ఆన్సర్? నెగటివ్. నెగటివ్ అంటే బిలో లైన్ కదా, డబ్ల్యూఎల్ కదమ్మా. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ డబ్ల్యూఎల్ వాల్యూ ఉంది. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వి గెట్ ఏ ట్రయాంగులర్ విత్ నెగటివ్. ఇది పాజిటివ్, ఇది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. And this is bending moment diagram. Carrying a uniformly distributed load small w kg per meter and total is L meters. నాకు ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ చేసి చెప్పాలి. ఇది ఉన్నది కానీ వి హ్యావ్ ఎ యూడిఎల్ ఫోర్స్. యూడిఎల్ అంటే డబ్ల్యూ కేజీ పర్ మీటర్ రన్ అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితేనే లోడ్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ పాయింట్ బి. I want to know what is the load acted on point B. Total load acting at point B ఎంత అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్స్ ఎ లోడ్ ఈజ్ ఎ యూడిఎల్ లోడ్. లోడ్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్. ఎన్ని డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినా నేను ఇక్కడ B దగ్గర నుంచి ఇచ్చినాను కదమ్మా. B నుండి ఏమైనా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తానా? లేదు కదా. డిస్టెన్స్ లేనప్పుడు లోడ్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ. ఏ కన్నా అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా. ఇట్లా కాంబినేషన్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లము తీసుకుందాం. షియర్ ఫోర్స్ జస్ట్ బిఫోర్ ఏ. జస్ట్ ఇది ఏ అనుకుంటే ఏకి కొంచెం ముందమ్మా. ఏకి కొంచెం ముందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏకి కొంచెం ముందు నిల్చున్నాం అంతే. లోడ్ ఉందా ఏమన్నా? లేదా. ఇక్కడ నుండి వెళ్తున్నాం కదమ్మా. ఇక్కడ నుండి ట్రావెల్ చేసి వచ్చినాం కదా. ఆ మూల నుండి ఈ మూల వరకు ట్రావెల్ చేసి వచ్చినా నా టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వకన్నా కొంచెం ముందు నిల్చున్నాను అంతే. బట్ ఐ హావ్ ట్రావెల్ టోటల్ డిస్టెన్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాం. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాము? ఎల్. ఇప్పుడు లోడ్ ఎంత ఉంది? డబ్ల్యూ. మనకి యూడిఎల్ కదమ్మా. యూడిఎల్ లోడ్ అన్నప్పుడు డబ్ల్యూ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసినాము? ఎల్. టోటల్ లోడ్ ఎంత అవుతుంది? డబ్ల్యూ ఎల్. డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్. జస్ట్ బిఫోర్ ఏ దగ్గర ఎంత అంటే స్మాల్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్. నెక్స్ట్ వన్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ దగ్గర ఎంత అవుతుంది? ఏ దగ్గర నిల్చున్నామమ్మా? జస్ట్ బిఫోర్కి ఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా. ఏ దగ్గర
ఇంకొక పాయింట్ లోడ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి నేను జస్ట్ బిఫోర్ అని రాస్తున్నా. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటుండొచ్చు జస్ట్ బిఫోర్ అని, కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు, కానీ అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు రాస్తున్నాను. జస్ట్ బిఫోర్ అంటే ఆ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వక ముందే, జస్ట్ ఆ పాయింట్ కిందనే ఉన్నాము అంటే ఆల్మోస్ట్ అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చేసినాము. ఇప్పుడు బార్డర్ లైన్ ఉంటుందా, బార్డర్ లైన్ ఇంకో కొంచెం దూరంలోనే ఉన్నాము, దాని అర్థము జస్ట్ బిఫోర్ అంటే. ఇప్పుడు బార్డర్ లైన్ దాటేస్తున్నాము, ఏ దగ్గర అంటే బార్డర్ మీదకి వచ్చినాము. బార్డర్ లైన్ ముందుకి బార్డర్ లైన్ మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. జస్ట్ బిఫోర్ అంటే కొంచెం రీచ్ అవ్వక ముందే, ఇప్పుడు రీచ్ అయిపోయినాం. రీచ్ అయిపోయినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా, మళ్ళీ ఎల్లే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? డబ్ల్యూ కిలో న్యూటన్ పర్, డబ్ల్యూ కేజీ పర్ మీటరే కదా. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫోర్స్? W into L. Next one, bending moment. Bending moment at A ente, sorry, bending moment at B ente aitundamma? 0. Enduku 0? Ekkada? At B దగ్గర. Why? Because మూమెంట్ అంటే ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. మనకు ఫోర్స్ ఏమన్నా ఉందా బి దగ్గర అంటే ఉన్నది, బట్ డిస్టెన్స్ ఏం ట్రావెల్ అయితే లేదు కాబట్టి అది 0. నెక్స్ట్ వన్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గరికి రండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్స్ ఉందా టోటల్ బీమ్ మీద? ఎంత ఫోర్స్ ఉందమ్మా? డబ్ల్యూ కేజీ పర్ మీటర్ ఫోర్స్ ఉంది కదా. ఎన్ని మీటర్స్ ఉంది టోటల్? టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది బీమ్ మీద? WL కదా. నేనేమన్నాను, యూడిఎల్ ని పాయింట్ లోడ్ లా కన్వర్షన్ చేయాలని చెప్పినాను కదా, కానీ అది ఇక్కడ చూపించాము. బట్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యూడిఎల్ క్యాలిక్యులేషన్, వి కన్వర్ట్ టోటల్ యూడిఎల్ ఇంటూ ఏ పాయింట్ లోడ్. అది ఎంత అవుతుందంటే టోటల్ డిస్టెన్స్, టోటల్ లోడ్ W kg per మీటర్ కాబట్టి W ఇంటూ L అవుతుంది. ఈ W ఇంటూ L అనేది ఏంది? ఓ పాయింట్ లోడ్. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పినమ్మా అది? దేనికి సెంటర్? యూడిఎల్. టోటల్ యూడిఎల్ ఉందా, దానికి సెంటర్. టోటల్ యూడిఎల్ లెంత్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ? L. దానికి సెంటర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది మనకు? WL/2 ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఎక్కడమ్మా? ఈ సెంటర్లో. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, అది మర్చిపోండి ఇందాక రాసిన బెండింగ్ మూమెంట్. ఇక్కడ ఎక్కడో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సెంటర్లో పాయింట్ లోడ్ ఉంటుంది, యూడిఎల్ లేదు ఇప్పుడు, కానీ లోడ్ ఎంత? WL. పాయింట్ లోడ్ WL. ఇప్పుడు బి దగ్గర నిల్చుంటే మన బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుందా? ఇక్కడ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. చాలా మంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే, లోడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ లోడ్ మల్టిప్లై బై ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చేసి ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ వేస్తారు. Can you always remember that in case of cantilever beam we have to consider ఈ డైరెక్షన్ లోనే, బట్ ఈ డైరెక్షన్ కాదు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ఈ లోడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ లోడ్ ఉంది సార్, ఈ లోడ్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ చేసి ఇక్కడ మూమెంట్ చూపిస్తుంటారు. తప్పమ్మా, ఇక్కడ నుండి రండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిల్చున్నాను, ఇలా వస్తున్నాను, ఈ లోడ్ మర్చిపోండి. ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మూమెంట్ ఉందా, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉందా? ఫోర్స్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లోడ్ చేసినాకమ్మా ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉందా? లేదు. ఫోర్స్ లేదు కాబట్టి మూమెంట్ కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి, దీనికి ఇక్కడ సైడ్ ఫోర్స్ ఉందా? ఎంత ఉన్నది ఫోర్స్? WL. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అది? L/2. మనకు తెలుసు మూమెంట్ అంటే ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ WL, డిస్టెన్స్ ఎంత? W ఇంటూ L ఇంటూ L/2. ఎంత అయిందమ్మా అది? ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి డ్రాయింగ్ ఎలా వస్తుంది. ఇది నెగటివా పాజిటివా? హాగింగ్ కదా, నెగటివ్. ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది. మనం ఇందాక పాజిటివ్ అనుకున్నాం కదా మీది, రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ పాజిటివ్. బి దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా షియర్ ఫోర్స్? బి దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ 0. ఏ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్? WL. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి WL ఇది 0, ఇది ట్రయాంగిల్ అయింది, ఇది పాజిటివ్. బెండింగ్ మూమెంట్ చెప్పండి నాకు. బి దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత? ఏ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత? ఎంతమ్మా అది? -WL²/2 కదా. ఇది పారాబోలా. ఇది ఎందుకు పారాబోలా? యూడిఎల్ అని పారాబోలా. ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లోకి ఎంటర్ అయినాము. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇట్స్ ఎ పారాబోలా.
రీన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అమ్మా, మనకి ఇంకేదో పేరు ఉంటుంది, ఇదే ఉందా? రీన్ఫోర్స్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్సా లేకపోతే ఆర్సీసీ అని రాస్తుంటాము. రీన్ఫోర్స్డ్ సిమెంటెడ్ కాంక్రీట్ ఆర్సీసీ అంటే, జనరల్గా ఆర్సీఎస్ అని మనం పెడుతుంటాము, బట్ మనకు సిలబస్లో రీన్ఫోర్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఉన్నది. ఆర్సీసీ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రీన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ కాంక్రీట్ అమ్మ. మనం నిన్న మాట్లాడుతున్నాం మెటీరియల్స్, బేసిక్గా 2 మెటీరియల్స్ అని చెప్పినాం మన ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్టీలో. ఒకటి స్టీల్, సెకండ్ వన్ కాంక్రీట్. వెరాజ్ స్టీల్ ఈజ్ ఏ టెన్షన్ మెటీరియల్, కాంక్రీట్ ఈజ్ ఏ కంప్రెషన్ మెటీరియల్. స్టీల్ హోల్డ్స్ గుడ్, అది డక్టైల్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ హోల్డ్స్ ఏ ప్రాపర్టీ యాజ్ డక్టైల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందమ్మా. వెరాజ్ కాంక్రీట్కి బ్రిటిల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. డక్టిలిటీ నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా డక్టిలిటీ గురించి. బ్రిటిల్నెస్, డక్టిలిటీ మీన్స్ ఎంత ఇష్టం వచ్చినంటే అంత స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. బ్రిటిల్నెస్ అంటే సడన్ గా బ్రేక్ అయ్యేది బ్రిటిల్నెస్, సడన్ గా కొడితే పడిపోయేది బ్రిటిల్నెస్. డక్టిలిటీ అంటే ఎంత లాగాలనుకుంటే అంత లాగొచ్చు తీగను. మన స్టీల్ గా ప్రాపర్టీ ఉంది, డక్టైల్ ప్రాపర్టీ ఉంది, మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ స్ట్రెచ్ యాజ్ మచ్ యాజ్. వెరాస్ కాంక్రీట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ క్యారింగ్ లోడ్స్, కంప్రెసివ్ లోడ్స్ క్యారీ చేయడం గుడ్, కానీ ఇట్ బ్రేక్స్ సడన్లీ. యాజ్ ఇట్స్ ఎ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఇట్ బ్రేక్స్ సడన్లీ. ఈ రెండు కలిపి వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ ఆర్ రీన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్, ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్. రెండింటిని కలిపి చేస్తున్నామమ్మా. రెండింటిని కలిపి క్యాస్ట్ చేస్తే వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ రీన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్. ఇక్కడ స్టీల్ ఉంటుంది, టోటల్ కాంక్రీట్ ఉంటుంది. ఇండివిజువల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు కాంక్రీట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాంక్రీట్లో ఇట్ ఈజ్ ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఏంటిదమ్మా? కాంక్రీట్ ఈజ్ ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్, ఫైన్ అగ్రిగేట్, కోర్స్ అగ్రిగేట్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ ఆర్ సూటబుల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ వాటర్. వెరాస్ స్టీల్ ఎలా వస్తుందమ్మా? హౌ వి గెట్ స్టీల్? స్టీల్ ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుంది? ఐరన్ ఓర్ నుండి కదా. ఫ్రమ్ ఐరన్ ఓర్ స్టీల్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, అది స్టీల్. ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే టెస్ట్ ఆన్ కాంక్రీట్. బేసికల్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇంకా దీనికన్నా ముందు మెటీరియల్స్ ఉందమ్మా, తర్వాత ఆల్రెడీ చెప్పేసాను మెటీరియల్స్ అంతా. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటే చేస్తున్నాను. టెస్ట్ ఆన్ కాంక్రీట్లో వి కండక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆర్ ఎల్స్ కంప్రెసివ్ టెస్ట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ని కండక్ట్ చేస్తామమ్మా. టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం ల్యాబొరేటరీలో. వి కండక్ట్ దిస్ టెస్ట్ ఆన్ ఏ క్యూబ్ ఆఫ్ 150 mm by 150 mm by 150 mm size cube. The cube is placed, the cube is casted. దీన్ని ఎలా క్యాస్ట్ చేస్తామంటే విత్ సమ్ ప్రపోర్షన్స్ తోని క్యాస్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్రపోర్షన్స్ ఎలా వస్తాయంటే వి అబ్టైన్ దోస్ ప్రపోర్షన్స్ ఫ్రమ్ మిక్స్డ్ డిజైన్. మిక్స్డ్ డిజైన్ నుండి ఆ ప్రపోర్షన్స్ అబ్టైన్ చేసి ఆ ప్రపోర్షన్స్ కి వి క్యాస్ట్ ద క్యూబ్. ఫర్ దట్ ప్రపోర్షన్స్ విల్ క్యాస్ట్ ద క్యూబ్ for some proportions obtained from mixed design. అవి ఏం ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయి? సిమెంట్ ఈజ్ టు ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఈజ్ టు కోర్స్ అగ్రిగేట్ ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయమ్మా.
Always cement will be 1:something, 1.5:3. సిమెంట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్, కోర్స్ అగ్రిగేట్. మన భాషలో చెప్పాలంటే సిమెంట్, శాండ్, కంకర్. ఓకేనా? స్టోన్స్ అంటున్నాం. సిమెంట్, ఇసుక, కంకర్ రాదు. 3 ప్రపోర్షన్స్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఈ ప్రపోర్షన్స్ కింద ముందు వెనుక చేయొద్దు. అవి చేసినామంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది మళ్ళీ. ఆ ప్రపోర్షన్స్తోనే ఐ హ్యావ్ క్యాచ్ ద క్యూబ్ ఫర్ దట్ ప్రపోర్షన్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ క్యూడ్ 24 hours వరకు క్యూబ్లో పెట్టేసి ఆఫ్టర్ 24 hours ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద క్యూబ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ప్లేస్ ద క్యూబ్. ఈ క్యూబ్ని తీసుకెళ్ళి 28 days వాటర్ పెట్టాను. 28 days వాటర్లో స్టోర్ చేస్తాను ఈ క్యూబ్ని ఫర్ క్యూరింగ్ పర్పస్. ఆఫ్టర్ క్యూరింగ్ ఫర్ 28 days I have obtained a value called, అంటే ఆ 28 days క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత I have brought this cube and I have placed under compression testing machine. ఈ compression testing machine కింద క్యూబ్ పెట్టేసి when I crushed the cube, ఆ క్యూబ్ ని క్రష్ చేస్తే I have obtained a value of 20 Newton/mm². క్రష్ చేస్తే ఎంత క్రష్ అయిందో లోడ్ వస్తుంది, అంటే ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిందో లోడ్ వస్తుంది. లోడ్ డివైడెడ్ బై దీని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా చేస్తే ఐ హావ్ గాట్ స్ట్రెస్. ఇది స్ట్రెస్ కదమ్మా, Newton/mm² ఆర్ స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెస్ అన్నా ఒకటే. స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన పవర్, స్ట్రెస్ అంటే ఇంటర్నల్ రియాక్షన్. రెండు సేమ్ ఆల్మోస్ట్. నాకు స్ట్రెస్ వస్తుంది, ఆ స్ట్రెస్సే నా క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ 20 అంటున్నావా, దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మనం రాసుకోవడము M20 అని రాసుకుంటున్నాము. ఇఫ్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ 20 ఐ రైట్ హియర్ M20. ఏ ప్రపోర్షన్ కమ్మా? 1:1.5:3 ప్రపోర్షన్కి. ఈ 20 అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు చెప్పండి? 20 అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు? క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. ఏమంటారు 20 అంటే ఇప్పుడు? Characteristic compressive strength of concrete when tested on a cube of 150 mm by 150 mm by 150 mm size. Cube అంటే 150 mm cube టెస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ క్యూరింగ్ ఫర్ 28 days ఆ క్యూబ్ ని క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తే ఫైనల్లీ ద వాల్యూ obtained is this 20. whereas M refers for mix 20 అంటే డిజైన్ మిక్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ రాస్తాను కదా ఇందాక. ఇఫ్ ఐ డిజైన్ మిక్స్ డిజైన్ చేస్తే 1:1.5:3 వచ్చింది. ఎంతకు నా టార్గెట్? M20 రావడానికి. ఇప్పుడు 20 అంటే ఏంటిది మళ్ళీ చెప్పండి? క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వెన్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఫర్ ఎ క్యూబ్ ఆఫ్ 150 mm క్యూబ్ ని టెస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ క్యూరింగ్ ఫర్ 28 days I have got a value of 20. That is my characteristic compressive strength of concrete. దాన్ని ఎట్లా డినోట్ చేస్తామంటే characteristic compressive strength of concrete is denoted with FCK. ఓకేనమ్మా? characteristic compressive strength of concrete is denoted with FCK. ఇప్పుడు నా FCK వాల్యూ ఎంత? 20. నాట్ M పోయింది, ఓన్లీ 20 compressive strength value, that is 20. ఇప్పుడు చూడండి, నేను టెస్ట్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేసినామా? ల్యాబొరేటరీలో కదా. I have conducted test on laboratory. ఎంత సైజ్ మీద చేసినాను? 150 by 150 by 150 క్యూబ్ మీద కండక్ట్ చేసినాను. బట్ ప్రాక్టీస్లో మన కాంక్రీట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రాక్టికల్గా కాంక్రీట్ సైజ్ ఎంత ఉందమ్మా? ఆ బీమ్ సైజ్ అనుకుందాం. ఆ బీమ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? 3 meters అమ్మా. డెప్త్ ఎంత ఉంటుంది? 600 mm is the depth. లెంత్ వచ్చేసి 6 meters. విడ్త్ వచ్చేసి 450 mm is the width. దాని సైజ్ వచ్చేసి 450 mm width, 600 mm depth and length is 6 meters. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని క్యూబులు పడతాయి? అటువంటి 150 mm క్యూబ్స్ ఇందులో ఎన్ని వస్తాయమ్మా? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. క్యూబులు టెస్ట్ చేస్తాను కదా, అంటే బిఫోర్ కాస్టింగ్ 480 క్యూబ్స్ టెస్ట్ చేస్తాను, కానీ టోటల్ ఒకటేసారి ఇంత పెద్ద బ్లాక్ ని టెస్ట్ చేయలేను కదా. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటిదంటే, నేను ఇప్పుడు ఒకటే సింగిల్ స్ట్రక్చర్ రాక కాకుండా ఈ ఒక్కొక్క క్యూబ్ తెచ్చి ఇట్లా పెట్టేసినాను. 150 mm క్యూబ్ పెట్టేసేసి దాని మీద లోడ్ అప్లై చేసినాను. అప్పుడు లోడ్ క్యారీ చేస్తుందా? క్యారీ చేస్తుందా? ఎంతైతే నేను M20 అని అంటున్నాను అక్కడ,
ఒక్కొక్కటి 20 kg, ఒక్కటి ఎంత క్యారీ చేయాలి? 20 Nm/mm² క్యారీ చేయాలి ఒక్క బీమ్, ఒక్క క్యూబ్ వచ్చేసి. అట్లా 480 క్యూబ్స్ ఉన్నాయి. 480 × 20 క్యారీ ఎంత వచ్చింది? ఇంతేనా? 9600 kgs పర్ టోటల్ mm² అంటే ఆఫ్ కోర్స్ టోటల్ mm². 9600 kgs per mm² క్యారీ చేయాలి కదా లోడు, అంతే కదమ్మా? ఇంత క్యారీ చేస్తుందా? ఇప్పుడు చేస్తుందా చేయదా? నా క్వశ్చన్ ఒకటే, చేస్తుందా? చెయ్యదు. ఎందుకు? అక్కడ వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ అనే సింగిల్ స్ట్రక్చర్, ఒకటే మెంబర్ మీద స్ట్రక్చర్ టెస్ట్ చేసినాం ఒక స్ట్రక్చర్ మీద. ఇక్కడ అట్లా మల్టిపుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండేసరికి దీనికి ఏమైనా కంటిన్యూటీ ఉందా? ఇండివిజువల్ బ్లాక్ కదమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్, అవును కదా? అవునా? ఇది ఇండివిజువల్ బ్లాక్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ బ్లాక్ మీద 20 Nm/mm² హ్యావ్ గాట్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు సేమ్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ తెచ్చి ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ క్యారీ 9600 kg/mm². క్యారీ చేయదమ్మా, ఇట్ విల్ క్యారీ సమ్ లెస్సర్ వాల్యూ. వై? బికాస్ అక్కడ టెస్ట్ చేసింది ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ మీద టెస్ట్ చేసినాం. ఇక్కడ లోడ్ అప్లై చేస్తుంది మీన్స్ అటువంటి చిన్న స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ క్యాస్ట్ చేయలేం మనం. వి క్యాస్ట్ ఏ సింగిల్ స్ట్రక్చర్, ఏ లార్జ్ స్ట్రక్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్యాస్ట్ చేసి వీఆర్ అప్లైయింగ్ లోడ్ ఆన్ దట్. వాట్ ఎవర్ ద డిజైర్డ్ లోడ్, అంటే ల్యాబొరేటరీలో ఏదైతే లోడ్ వచ్చిందో నాకు 20 kg or 20 Nm/mm², సేమ్ లోడ్ కెనాట్ బి క్యారీడ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. వై? బికాస్ డ్యూ టు షేప్ కాన్స్ట్రెయింట్. ఇక్కడ షేప్ ఎంత ఉండేమ్మా ల్యాబొరేటరీలో? చిన్న షేప్ ఏదమ్మా, చిన్న షేప్ అండ్ ఈవెన్ షేప్. ఇక్కడ సేమ్ ఈవెన్ షేప్ ఉందా? అన్ఈవెన్ షేప్ కదా, లెంత్ చాలా పెద్ద ఉంది, క్రాస్ సెక్షన్ చిన్న ఉంది. ఏమైతుంది ఇప్పుడు? లోడ్ ఫ్యాక్టర్ని తగ్గించుకోవాలా మనము? నేనేమంటున్నా అంటే అమ్మా, ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా మన దగ్గర ఏంటిదంటే యూనిటీ చేసేసరికి ఇట్ క్యారీస్ మోర్ స్ట్రెంత్ అని చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. ఒక్క కర్ర పెడితే లెస్సర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, ఒక్క కర్రను విరిచేయడం ఈజీ, మల్టిపుల్ కర్రలను పెట్టి విరచాలంటే టఫ్ అని చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. అవునా? ఒక పుల్లని విరగొట్టడం చాలా ఈజీ, అట్లా 10 పుల్లలను పెట్టి విరగొట్టడం కష్టమవుతుంది. కానీ మన కేసు అట్లా కాదు. ఎందుకు అంటే లోడ్ క్యారీ చేయాల్సిన స్ట్రక్చర్, అవర్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు క్యారీ లోడ్. అది అక్కడ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ ఉండే ఒక చిన్న సైజ్ మీద వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ లోడ్, చిన్న స్ట్రక్చర్ మీద అప్లై చేసినాం. ఇప్పుడు ఆ చిన్న స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి లార్జ్ స్ట్రక్చర్ క్యాస్ట్ చేసి వెన్ ఐ అప్లైడ్ లోడ్ డ్యూ టు షేప్ కాన్స్టెంట్, అక్కడ చిన్న షేప్ మీద లోడ్ క్యాన్ క్యారీ ఈజీలీ. పెద్ద షేప్ వచ్చేసరికి అన్ఈవెన్ షేప్, లెంత్ ఎక్కువైపోయింది కదమ్మా. అక్కడ లెంత్ ఎంత ఉంది? 150 mm కదా. ఇప్పుడు లెంత్ మ్యాక్సిమం అయిపోయింది. ఆ లెంత్ ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది, బెండింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇందాక మీరు చూస్తే తర్వాత ఇంకా మనం వదిలేస్తాము. బెండింగ్ యాజ్ ద లెంత్ ఇంక్రీజెస్, బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంక్రీజెస్, మూమెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మూమెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. మూమెంట్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మూమెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎస్ఎంలో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు నా లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కువైపోతుంది కదా. బెండింగ్ మూమెంట్ని రెసిస్ట్ చేయాలంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోవాలి. ఆ సైజ్ కాన్స్టెంట్ వల్ల మనకి ఎఫ్సికే ఏదైతే ఉందో ల్యాబొరేటరీలో ఏదైతే వాల్యూ ఎఫ్సికే, ఫీల్డ్కి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ డివైడింగ్ దట్ ఎఫ్సికే బై 1.5. ఎఫ్సికేని 1.5 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇచ్చుకొని డివైడ్ చేసుకుంటున్నానమ్మా. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా ఎఫ్సికే? 1 / 1.5 చేస్తే 0.667 ఎఫ్సికే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, మనము we learn all the designs in limit state method. లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ డిజైన్స్ లో కాంక్రీట్ కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇవ్వాలమ్మా. కాంక్రీట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత అంటే 1.5 ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్. ఫస్ట్ నేను ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దేనికి ఇచ్చినాను? 1.5 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇచ్చినాను కదా మేడం. దేనికోసం ఇచ్చినాం? అది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్కి, షేప్ కాన్స్టెంట్కి, సైజ్ కాన్స్టెంట్కి. ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీలో చిన్న ఎక్విప్మెంట్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ క్యాస్ట్ చేసి వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాల్యూ, వెరాజ్ ఫీల్డ్కి వచ్చేసరికి లెంత్ పెరిగిపోతుంది, ఆ సేమ్ లోడ్ కెనాట్ క్యారీ అని చెప్పేసి వాట్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ 1.5. నెక్స్ట్ ఏంటిది? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇవ్వాలి కదా కాంక్రీట్కి 1.5. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఇది 0.446 ఎఫ్సికే వచ్చింది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఇవి. ఎర్రి మొహస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ కాంక్రీట్.
మనం నిన్న స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ దేనికి వేసినామా? స్టీల్కి వేసినామా? కాంక్రీట్కి కూడా వేసినాము. నిన్న వేసిన ఫిగర్కి ఇప్పుడు వేసిన ఫిగర్కి చిన్న కొంచెం తేడా ఉందమ్మా. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇది ఇలా వస్తుంది కాంక్రీట్కి, ఇలా వచ్చేసిందమ్మా. ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. లోడ్ ఇంకా ఫర్దర్గా లోడ్ తీసుకోవద్దు. ఇది ఎక్కడ? వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో. వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ నేను ఇక్కడ ఇందాక లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో 1.5 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇచ్చిన కదా, అది ఇవ్వమమ్మా వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో. అది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ డయాగ్రామ్. నేను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వేసినాను, తర్వాత ఫెయిల్ అవుతుంది కదా, లోడ్ తీసుకుంటున్నా ఫర్దర్గా. నేను ఇంతవరకు వేసినాను. ఫెయిల్యూర్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా స్ట్రెయిన్ అవుతూనే ఉంటుంది, బట్ వితౌట్ ఎనీ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రా లోడ్ తీసుకోదు. ఇంకా ఇన్ ద సిమిలర్ వే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. అప్ టు సమ్ పొజిషన్ పారాబోలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ పారాబోలా స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. అక్కడ చూడండి, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఇది పారాబోలా కర్వ్, ఇదేంటి ఇంక్లైన్డ్ కర్వ్ కదా, రెండిటికి డిఫరెన్స్. ఇది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో, ఇది లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో. ఈ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎంత వచ్చిండే ఇందాక మనకు? మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎంత వచ్చిండే? 0.446 ఎఫ్సీకే ఉండే కదమ్మా. ఇది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అమ్మా, ఈడికెంచి ఇడి వరకు. మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఎంత ఉండే అమ్మా? ఈ కర్వ్ పారాబోలా కర్వ్ చేంజ్ అవుతుందా? పారాబోలా నుండి స్ట్రైట్ అవుతుందా? అక్కడ స్ట్రెయిన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 2% స్ట్రెయిన్ అని రాసుకుంటామమ్మా. 2% స్ట్రెయిన్. జనరల్గా ఇన్ అవర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొసీజర్స్లో, ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో స్ట్రెయిన్ అంటే మెంబర్ ఎక్కడ ఫెయిలియర్ అవుతుందంటే 2% స్ట్రెయిన్ దగ్గర. అంటే ఇంకా ఫెయిల్ అవ్వకున్నా సరే జనరల్ ఇవి కట్ ఆఫ్ 2% స్ట్రెయిన్ అంటే టోటల్ లెంత్లో 2% లెంత్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అక్కడ ఫెయిల్యూర్ పాయింట్ అనుకుంటాం మనం. అది ఇది 2% స్ట్రెయిన్, ఇది 0.3%. 2% కదమ్మా, 0.2%, 0.3% స్ట్రెయిన్. మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎంత? ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇదేనమ్మా. మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఎంత? లిమిట్ స్టేట్లో ఎలా ఉంటుందంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఎంతమ్మా? 0.446 ఎఫ్సీకే. మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ ఎంత? 0.0035 ఆర్ 0.35%. రెండు సేమ్ అమ్మా. లేకపోతే లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్, ఈడ లిమిట్ చేస్తామమ్మా. లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఎంత? 0.2% ఆర్ 0.02. లిమిట్ అంటే ఇక్కడికి ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది అని అర్థము. లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్, మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ 0.446 ఎఫ్సీకే. ఇన్ ద సేమ్ వే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది? 0.667 ఎఫ్సీకే ఉంటుంది. ఓకేనా? రెండుకి డిఫరెన్స్. స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ కాకుండా హెచ్వైఎస్డి బార్ అని ఉంటుంది. హెచ్వైఎస్డి అంటే ఏంటిది? హై ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ డిఫార్మ్డ్. హై ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ డిఫార్మ్డ్ బార్స్ అమ్మా. హెచ్వైఎస్డి అంటే దాంట్లో 2 గ్రేడ్లు ఉన్నాయి. మనం వాడేటివి 415 గ్రేడ్, 500 గ్రేడ్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో 550 గ్రేడ్ కూడా ఉందమ్మా. 415 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్, న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్, న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అమ్మా. ఎంఎస్ అంటే మైల్డ్ స్టీల్ ఓన్లీ 250 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. అది 250. ఇంకో ఇది మనం లిమిట్ నిన్న చేసినామా? లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అన్నం నిన్న గుర్తుకుందా? ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ? అక్కడ వరకు ఏం లా ఒబే అవుతుంది? స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. ఏం లా అది? హుక్స్ లా. అది మన లిమిట్. అక్కడ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ ఇట్ ఈస్ 250 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. ఆ 250 వాల్యూ ఏడికించి వచ్చిందంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ వేసేస్తే మైల్డ్ స్టీల్కి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ వేస్తే లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ వరకు నాకు 250 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చింటది. In the similar way, if I done stress strain curve for a HYSD bar 415 grade or 500 grade, దానికి ఎక్కడ ఉంటుందంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుందమ్మా. ఈ వాల్యూ 450 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్, ఈ వాల్యూ 500 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్.
ఇప్పుడు చెప్పండి, గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ అంటే ఏంటిదమ్మా? గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే ఏం రాసినాం ఇందాక? ఎఫ్సికే అంటే ఏంటిది? అది క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ అంటే ఏంటిది? ఎఫ్ఐ అంటే ఏంటిదమ్మా? అది ఇప్పుడు చెప్పండి, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ కాదు కదా ఇక్కడ. కాంక్రీట్ కి కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్, స్టీల్ కి ఏం స్ట్రెంగ్త్? టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. అది ఏమంటామంటే ఎఫ్ఐ అంటే ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ స్టీల్. ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటామమ్మా. అక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫ్ఐ అంటే ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏందో కాదు, మళ్ళీ ఏంటిది ఇక్కడ? స్ట్రెస్సే కదమ్మా. క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ అక్కడ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ. ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నా సరే, స్ట్రెస్ అన్నా సరే, రెండు ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్ అమ్మా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎక్కడికి వచ్చింది? 250, 550, 500. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మనం టెన్షన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ కర్వ్ నుండి వచ్చిన వాల్యూస్ ఏనమ్మా ఈ 450 కానీ 500 కానీ 250 కానీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ స్టీల్ ఎంత ఇస్తామంటే ఎంత ఇస్తామమ్మా? ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అమ్మా, మీకు చూడనికే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. నేను లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో కాంక్రీట్ కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఇస్తానని చెప్పినాను? 1.5. లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో స్టీల్ కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత? 1.15. అప్పుడు మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఏమవుతుంది? సారీ, మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ ఏమవుతుంది? స్ట్రెయిన్ అంటే ఫార్ములా ఏందమ్మా? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. అదొక ఫార్ములా. ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ అని రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు. అది ఎందుకు నిన్న రాత్రి డిస్కస్ చేసినాం కదా, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ అని రాసుకోవచ్చా? నా డౌట్ ఏంటిదంటే మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్. స్ట్రెయిన్ కావాలంటే స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్ చేస్తే వస్తుందా? స్ట్రెస్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మన స్టీల్లో? స్ట్రెస్ ఎంత? దీని స్ట్రెస్ ఎంత? 415. అంటే నథింగ్ బట్ ఏం రాసినాం? ఈల్డ్ స్ట్రెంతే కదా ఎఫ్ఐ. దానికి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఇమ్మన్నాను? అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? స్ట్రెంత్ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు ఆడ స్ట్రెస్ ఎంత అవుతుంది? ఎఫ్ఐ బై 1.15 అయిందా? ఆ వాల్యూ ఏదైనా ఉండడమ్మా, 415, 500, 550, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ మే బి. నేను ఎఫ్ఐ తీసుకుంటున్నా, ఇది ఎఫ్ఐ అనుకుంటున్నాను. దానికి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఇమ్మన్నాను? 1.15. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? అది 0.87 ఎఫ్ఐ అవుతుంది స్ట్రెస్. స్టీల్ అప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఏమైందమ్మా? 0.87 ఎఫ్ఐ బై ఈఎస్. ఈఎస్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ స్టీల్. ఈఎస్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ స్టీల్. ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కడ అంటే, ఇది ఎక్కడ అంటే చూడండి, ఈ వాల్యూ ఎక్కడ అంటే మాక్సిమం ఇక్కడ, ఫెయిల్యూర్ దగ్గర మా మాక్సిమం. కానీ నేను ఇందాక చెప్పిన ఈ లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్ అనేది అన్నిటికీ ఉంటుంది. లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్ ఎంత? ఇప్పుడు టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత అవుతుంది? అరే ఇక్కడ వరకు 0.002 అమ్మా. యాక్చువల్గా ఇది ఈ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి ఈ పోర్షన్లో స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి ఈ వాల్యూ 0.87 ఎఫ్ఐ బై ఈఎస్. ఇప్పుడు టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత అవుతుంది? 0.002 ప్లస్ 0.87 ఎఫ్ఐ బై ఈఎస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ స్టీల్ ఎంతమ్మా? 1.15. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ కాంక్రీట్ ఎంత? 1.5. మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఎంత? మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ 0.0035. లిమిటింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్ 0.002.